So we are going to look at the poem titled This is a Photograph of Me by the Canadian author Margaret Atwood. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോയമാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിന്റെ Canadian poet Margaret Atwood's poem. This is a photograph of me. It's a very, very short poem. We will try to go through it very quickly. And I'm sure all of you know about Atwood already, and you would have a little write-up about the author in your textbook. Please do read that, and please do look up other things about her. She's a poet as well as a fiction writer. She has written novels like The Handmaid's Tale and The Blind Assassin, which are very famous. Short stories, poems, and this particular collection in which this poem has come is called The Circle Game. Circle Game and the collection in particular poem. So let us read the poem and then we will try to analyze it. This is a Photograph of Me by Margaret Atwood. It was taken some time ago. At first, it seems to be a smeared print, blurred lines and gray flecks blended with the paper. Then, as you scan it, you see in the left-hand corner a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce, emerging, and to the right, halfway up what ought to be a gentle slope, a small frame house. In the background, there is a lake, and beyond that, some low hills. The photograph was taken the day after I drowned. I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface. It is difficult to say where precisely, or to say how large or small I am. The effect of water on light is a distortion. But if you look long enough, eventually you will be able to see me. So that is the poem. Atrayallu cheriya poem aanu. And we can get a sense of that poem already. Vaichappa thanne ningalku oru sense kittitundavum. It is about a photograph and somebody is talking, the poetic persona, the narrator of this poem is talking about a photograph and saying this is a photograph of me, and this is a photograph of me and the title aanu. And what we can also see, what's interesting is that the first line is actually continuing from the title. But title is almost like a part of the poem. Title is separate, poem separate aitalla. This is a photograph of me ennu paranittu pinne it was taken some time ago ennu paranittu thodangana aa poem cheyyunnathu. So the first line is beginning in the middle. First line endine pattiya parayunne ariyanengil namukku aa title umayittu refer cheyanam, title node connect cheyanam. Okay, it was taken some time ago. It ennu parna the photograph. So it is as if the narrator is, or the poetic persona is showing us a photograph and telling us about that photograph. It was taken some time ago. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. At first it seems to be a smeared print. First when you look at it, you think that actually the photograph has not come out clearly. You think it is just a smeared print. പഴയ print എന്ന് പറയുന്നത് അത് basically when you take photographs using a film, if the exposure is not correct or if the camera has shaken or some problem has happened, then the print will not come out properly. So it seems to be a smeared print. Initially when you look at it, you can't tell what the photograph is all about. So it is a very vague and confusing visual that we get. At first it seems to be a smeared print. And this is what you see, blurred lines and gray flecks blended with the paper. Paper in the mold, you can see blurred lines. Whatever lines are there, only if there are clear lines will you be able to see what the visual is. Blurred lines and gray flecks blended with the paper. So there are some lines, but they are blurred, they are vague, they are not at all clear. And then there are some gray flecks, some spots ഒക്കെ പോലെ gray കുത്തുകൾ പാടുകൾ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. And they are blending with the paper, because if the paper is white, then the gray is almost blending with it. So
ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ലൈൻസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ബ്ലേർഡ് ലൈൻസും സം ഗ്രേ ഫ്ലെക്സ് ദാറ്റ് ആർ ബ്ലെൻഡിങ് വിത്ത് ദ പേപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ആകെ മൊത്തം ഒരു സ്മിയർഡ് പ്രിന്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ പ്രിന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിന്റ് ദാറ്റ് ഹസ് നോട്ട് കം ഔട്ട് പ്രോപ്പർലി. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മിയർഡ് പ്രിന്റ്. മാഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി വരാത്ത ഒരു പ്രിന്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത്. Then as you scan it, you see in the left hand corner a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce emerging, and to the right, halfway up what ought to be a gentle slope, a small frame house. Then as you scan it, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോത്തിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് സ്കാനിങ്. സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു സ്കാൻ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഐസ്. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആദ്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മിയർഡ് പിക്ചർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ഒരു സ്മിയർഡ് പ്രിന്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പോയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ആസ് യു സ്കാൻ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഐസ്, ആസ് യു എക്സാമിൻ ഇറ്റ് ഇൻ മോർ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ, യു സീ സംതിങ്. എന്താണ്? ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ. മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ ബ്ലേർഡ് ലൈൻസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം, എ തിങ്, യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബ്രാഞ്ച്. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ബ്ലേർഡ് ലൈൻ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം, ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. And then she is explaining, she is describing that branch a bit more, part of a tree. So it is a branch. If it is a branch, then it is part of a tree. Karna branch can't exist by itself. The branch is connected to something. It is connected to a tree. So it must be part of a tree. Balsam or spruce. These are two different types of trees. ആ ട്രീന്റെ പേരാണ്. balsam ഒരു തരം മരമാണ്, spruce വേറെ തരം മരമാണ്. ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ്. So looking at the picture, looking at the lines, if you examine it more clearly, you can see that there is something that looks like a part of a branch, which is probably from this particular tree, either a balsam tree or a spruce tree. It is emerging. ആ കോർണറിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ എമേർജ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ the actual tree is outside the frame. ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്നതല്ല ട്രീ പുറത്താണ്. പക്ഷെ ആ ട്രീന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മാത്രം ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കയറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. And to the right, halfway up what ought to be a gentle slope, a small frame house. And left cornerൽ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കാണാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാഫ് വേ അപ്പ്, ഒരു റൈറ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹാഫ് വേ അപ്പ് വാട്ട് ought to be a gentle സ്ലോപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലോപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പകുതി വഴി മുകളിലായിട്ട്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഹിൽ സൈഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു നേച്ചർ സീനറിന്റെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഇംപ്രഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തീരെ ക്ലിയർ അല്ല, ജസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലേർഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഫ്ലെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമിൻ ചെയ്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം, സ്പ്രൂസ് ഓർ ബോൾസം എന്ന് പറയുന്ന ട്രീ. അതിലേതോ ഒരു ട്രീ ആണ്, അത് പുറത്താണ്, ട്രീ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പിക്ചർ. പക്ഷെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്മോൾ ഫ്രെയിം ഹൗസ്, ഒരു ചെറിയ ഹൗസ്, ഒരു ചെറിയ വീട് ആൻഡ് ചെറിയ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആകെ മൊത്തം. ഫ്രെയിം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. അതായത് ഫ്രെയിം ബേസിക്കലി ഇൻ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മീൻസ് വാട്ട് കംസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നു, അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫ്രെയിം എന്ന വേർഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ സ്മോൾ ഫ്രെയിം ഹൗസ്, ഒരു ഹൗസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ചെറിയ വീട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ആ വീടിന്റെ ഫ്രെയിം, ആ വീടിന്റെ ഫോം, ആ വീടിന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ഷേപ്പ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് സ്മോൾ ഫ്രെയിം ഹൗസ്. ആ ഹൗസ് വിത്ത് എ വെരി സ്മോൾ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് വേ അപ്പ് എ സ്ലോപ്പ് വിച്ച് ought to be a gentle slope. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പിന്റെ പകുതി വഴി മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ വീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ആ സ്ലോപ്പ് ഇറ്റ് ought to be a gentle slope, ഒരു ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പ് ആവേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് സെഡ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് there is something, some reason why the author says it ought to be a gentle
gentle slope rather than it is a gentle slope. ഒരു gentle slope-ന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വീട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം gentle ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വീട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ റീസൺ കാരണം ആ സ്ലോപ്പിനെ ജെന്റിൽ ആവേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ജെന്റിൽ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഗെയിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ പോലെ തന്നെ അൺക്ലിയർ ആണ് ഈ പോയറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്ലോപ്പ് ജെന്റിൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വിത്ത് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഇഫ് വി കീപ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്, മേ ബി സം മീനിങ് വിൽ എമർജ്. സോ ആദ്യം blurred ആണ്, then as you scan it, you see in the left hand corner a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce emerging, and to the right, halfway up what ought to be a gentle slope, a small frame house. Then what else do we see? In the background there is a lake, and beyond that some low hills. ഇതിന്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ല കാണാനുണ്ട്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരു ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പ് ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് if you examine that photograph very clearly, very slowly, very carefully, these details will slowly emerge. And a further detail is that in the background there is a lake. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് എവിടെയോ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. ബിയോണ്ട് ദ ലേക്ക് ദർ ആർ സം ലോ ഹിൽസ്, ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ചില ഹിൽസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഹിൽസ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തോ മരത്തിന്റെ ചില്ലയുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് നടുവിൽ എവിടെയോ ആണ് എന്താ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷനിലും നോക്കാൻ പറ്റും. ഫോർഗ്രൗണ്ട്, മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട്. ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെയും പുറകിൽ കുറച്ച് ലോ ഹിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. So much of the poem, the first half of the poem is a very simple description of the details in the photograph. വെറും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. ഇനിയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത്. ഇനിയുള്ള ഭാഗം ഒരു parenthetical ആയിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. That means it is in a bracket. So the next sentence begins with a bracket where the poet is explaining this photograph a bit more. The photograph was taken the day after I drowned. So now she is explaining that I drowned and the next day this photograph was taken. So I didn't take the photograph and I am not actually in the photograph. When you say it's a photograph of me, you think of it as a portrait photograph. ഒരാളുടെ മുഖം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫുൾ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ അവരെ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബട്ട് റാദർ what we are seeing is a very blurred photograph with some nature elements, with some landscape elements, and then the poet tells us, the poetic persona tells us, the photograph was taken the day after I drowned. ഞാൻ ഡ്രൗൺ ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ലേക്കിലാണ് ഞാൻ ഡ്രൗൺ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഡ്രൗൺ ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ആൻഡ് വേർ ആം ഐ ആം ഇൻ ദ ലേക്ക്, ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ പിക്ചർ, ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സർഫസ്. ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ളതെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇൻ ദാറ്റ് പിക്ചർ ബിക്കോസ് ദ ലേക്ക് ഇസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഐ ആം ഇൻ ദ ലേക്ക്. The lake is in the center of the picture. പിക്ചറിന്റെ ഏറ്റവും നടുവിലെ തന്നെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ ഏറ്റവും അധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, പിക്ചറിന്റെ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോക്കസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ലേക്കാണ്. ആ ലേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഞാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ഡ്രൗൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സർഫസ്. യു കാൺട്ട് സീ മീ ബിക്കോസ് ഐ ആം അണ്ടർ ദ സർഫസ്. I am in the picture, I am in the lake, but I am not swimming in the lake so that you can see me. I have drowned in the lake. Therefore, I am under the surface. I have sunk beneath the surface of the lake. That is why you cannot see me in this picture. But actually, I am in the picture. The photograph was taken the day after I drowned. I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface. It is difficult to say where precisely, or to say how large or small I am.
the effect of water on light is a distortion. So ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലുണ്ട്, പക്ഷേ വേർ പ്രിസൈസ്ലി ആം ഐ, ഈ ലേക്കിൽ എവിടെയാണ് ഞാനെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സേ പ്രിസൈസ്ലി വേർ ഐ ആം or to say how large or small I am. എനിക്ക് അതിൽ കാണിച്ചൊരു ലേക്ക് ഇത്ര വലുതാണ്, ഇതിൽ എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ, എത്ര ചെറുതാണ് ഞാൻ, ആ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്ലർ ആണ് ഞാൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇതിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ലൈറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. സോ usually we say the effect of light on water. ഇവിടെ പറയുന്നത് the effect of water on light എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലൈറ്റ് ആണ്. ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡ് തന്നെ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. or other photo means light എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ആ ലൈറ്റ് പോയിട്ട് വാട്ടറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ സൗണ്ട്സ് like just a technical description of the photograph. ഒരു വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വെള്ളത്തിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു ഫ്ലാഷ്, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നു, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണെന്നോ ആ ലേക്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എത്ര വലുതാണ്, എത്ര ചെറുതാണ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കീപ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ മൈൻഡ്. When we finish the couple more lines, then we will go back to the actual meaning of the poem, or how do we interpret this poem. അപ്പോൾ ലേക്ക് കണ്ടു, ലേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണിത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണെന്നോ എത്ര വലുതാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ലൈറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ലോങ് ഇനഫ്, eventually you will be able to see me. But if you look long enough at the photograph, eventually after some time you will be able to see me. What does that mean? Because she is also saying, this is again technical ആയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കാം. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ വെറും ബ്ലേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, കുറച്ച് ബ്ലേർഡ് ലൈൻസും കുറച്ച് ഗ്രേ ഫ്ലെക്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച സാധനത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കിയിട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരു ബ്രാഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരു ചെറിയ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിലേക്ക് വീടിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ ഒരു ലേക്കും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ലോ ഹിൽസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ലേക്കിനകത്ത് ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു കീപ് സ്റ്റെയറിംഗ് അറ്റ് ദ പിക്ചർ, ഇഫ് യു വെരി കെയർഫുള്ളി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി technically that is not quite correct. If she has drowned in the lake and if she is under the surface of the lake, we may not be able to locate her body, locate her figure in the photograph, no matter how long we look at the photograph. Technically ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് എത്ര നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. But what she is saying is also something about how we look at things and how we read things, especially a visual text like a photograph. കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല വേഗാണെന്ന് വിചാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഹൗ ഡു വി നോ ദാറ്റ് ദ branch was a branch? How do we know that what we are seeing is a lake and the particular peculiar landscape that she has talked about? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല, because we are not familiar with that landscape. We are not familiar with what actually happened there. In one sense, she is telling us, she is guiding us through the landscape of this ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. പോയറ്റിക് പേഴ്സോണ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇന്നതാണ്, ഇതൊരു ലേക്കാണ്, ഇതൊരു ബ്രാഞ്ചാണ്, ഇതൊരു വീടാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ എ പേഴ്സൺ who is familiar with that landscape, this must be the landscape of the place where she lived. Maybe that small frame house was her house. Maybe she used to wander under those trees. Maybe she used to go around those hills. Maybe she used to play in that lake in which she ultimately drowned. And we don't know how she drowned or why she drowned. എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. But because she is familiar with that
area, she can identify those things. And when she tells us, now we can also identify. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ, ഒരു വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ആണത്, വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് ഇന്നതാണ്, ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. So there is a certain kind of power of suggestion also that we can see here. So even in a distorted photograph, or especially in a distorted photograph, if you look long enough, eventually you will be able to see me, because now you know that I am there. Now I have told you that I am in the water. So now when you look at it, eventually some particular fleck will begin to look like a human body, and then you will think that you have found me, you have been able to see me. So at a very simple level, that is the poem. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the poem is about reading a photograph and how something that seems very vague, very blurred, very unclear starts revealing details as we begin to examine it more and more carefully, as we begin to be patient with it, and we examine it with a lot of patience and try to get the details out of it. And also about how once you already know the details, innadana details enna nammada manasilundengil, you will start seeing them in the visual text. appo anganeyum oru aspect adunde. പക്ഷെ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്, this is actually it is just a surface level meaning. Just like the scenery in the poem looks like a very peaceful scenery on the surface. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ലോപ്പ്, ജെന്റിൽ ആവേണ്ട ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, ജെന്റിൽ അല്ല പക്ഷെ ജെന്റിൽ ആവേണ്ട ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് അതില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വെറുതെ actually idoru blurred allathoru photo aayirunengil, if it was a clear photo and we had seen this image, we would have thought it was a very beautiful image of nature, a very beautiful landscape image. But precisely because it was unclear, precisely because it was distorted, we start to try and understand what is in it, and then things that are beneath the surface begin to reveal themselves to us. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ നമുക്ക് റിവീൽഡ് ആയി വരുന്നു. സോ അങ്ങനെ അണ്ടർ ദ സർഫസ് ആയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ദ ഡ്രൗണിങ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ, ദ പോയറ്റിക് പേഴ്സോണ, വുമൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് usually critics have taken it. So there is a woman who has drowned in a lake. The moment you realize that a woman has drowned in this lake, then the way we understand this photograph, the way we understand this poem begins to change, because then we are no longer looking at a beautiful, peaceful scenery, but rather we are looking at maybe the scene of a crime, or the scene, at least the scene of a tragedy. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരാള് മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, whether it is an accident, whether it is suicide, whether it is a murder, all that we don't know, but all these possibilities arise. അതോടുകൂടി അതുവരെ പീസ്ഫുൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ആ സെൻസ് ഓഫ് പീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രാക്ചേർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now, are there any indications that this was not a complete accident, or that there is actually some violence that may have led to the drowning of this woman? A couple of, if we again examine the photograph. Now we are examining the photograph as if it is a crime scene. Photograph ഒരു crime scene എന്ന പോലെ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി വാൾട്ടർ ബെന്യമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹി ഹാസ് ദിസ് എസ്സേ കോൾഡ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അതിൽ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പല സമയത്തും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റിംഗ് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പെയിന്ററുടെ ഇന്റൻഷൻ ആയിരിക്കും. പെയിന്റർ എന്താണോ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ആ പെയിന്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നത്തിങ് എക്സ്ട്രാ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ പെയിന്റിംഗ്. You can read other things into it, but the actual painting will only show you whatever the painter intended. But a photograph is not like that. A photograph, if you just
turn anywhere and take a photo. Whatever is there will get into the photo, and then the reader has to read the photograph. A photograph ne vaichu manasilakki edukendi varum, just like a detective has to read a crime scene. Ingane Walter Benjamin പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെ, ഒരു വിഷ്വൽ ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ക്രൈം സീൻ പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് ആ ക്രൈമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെഗറ്റീവായ എന്തോ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ എൻറ്റയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയത്തിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then let us begin from the beginning. We have all these words like smeared, blurred, gray flecks. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ we get a very negative sense from these words. Smeared, blurred, gray എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ല, ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല, കളർഫുൾ അല്ല, ബട്ട് റാദർ സംതിങ് വെരി ഡൾ ആൻഡ് ഡിപ്രസിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് തുടക്കം മുതലേ വരുന്നുണ്ട്. സംതിങ് ഓൾസോ, ആസ് വി സെഡ്, because it is not clear, it is not properly represented. So from here we are getting the sense that the woman who is the subject of this photograph, who died, who drowned in that lake which we see in the photograph, her life was also not properly represented. So it is, we can see it as ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിലാണെങ്കിലും ശരി, വിഷ്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, written text ആണെങ്കിലും ശരി, എന്ത് തരം ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, there is some problem in the representation of that woman. Somehow that woman is not represented properly, and it is, നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നു, ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരു നല്ല ക്ലിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുക പോലുമില്ല ആ ലേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇസ് another word that the author uses here, distorted. So again we can see across history, we can think that the story of a woman or the the perspective of a woman is always distorted by others. Who is that woman? ഏതൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരി, അവരാരാണ്, അവരെന്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അവരെങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു, ഇത് മറ്റൊരാള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്മിയറിങ്, ബ്ലറിങ്, ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then the other clue that we get, ഈ ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ക്ലൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ what ought to be a gentle slope. So the slope leading up to her house should have been a gentle slope. ഒരു സ്മോൾ ഹൗസ് ആണ്. അഗെയിൻ സ്മോൾ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള വേർഡ് ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, വെൻ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഹൗസ് ഹാസ് എ സ്മോൾ ഫ്രെയിം, ബട്ട് നൗ ദ വുമൺ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ്, ഷീ ഇസ് ഇൻ ദ ലേക്ക്. ഷീ ഇസ് ഇൻ ദ ലേക്ക് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി large. It is not framed, it is not restricted. അപ്പോൾ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്, ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടും മരണത്തിലേക്ക് ഇവർ പോകുന്ന ആ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ again we get a little sense that maybe she was discontent in the house and she committed suicide, or maybe there was some problem in the house, some violence that she faced inside that house which led to her body being dumped into this lake. ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. Again, what ought to be a gentle slope, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു phrasing. That slope should have been gentle, but it's not. If it's not gentle, what is it? What is the opposite of gentle? ആ വീടിനകത്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് again the sense we get is that maybe her life at home should have been a gentle one. നമ്മൾ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ്, മേ ബി ഷീ ഹാഡ് എ ഹസ്ബൻഡ്, ചിൽഡ്രൻ, വി ഡോണ്ട് നോ. സോ വി ഇമാജിൻ എ ജെന്റിൽ ആൻഡ് എ പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് എ കെയറിംഗ് ലൈഫ് there, and it should have been like that, but somehow it was not so. For some reason it was not a gentle life that she had. What ought to be a gentle slope, a small frame house എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ റീറീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Once we know that this is a photograph of a crime scene, that is how we can reread it. And then again, when she says the word distortion, we already said, so it is difficult to know. I am here in that lake, I am in the center of the picture, even though you can't see me because I am under the surface of the lake. എന്ന് പറയുമ്പോൾ again, actually this is a photograph which is not of her. അവളുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എടുത്തതല്ല.
ഇത് ഒരു ലേക്കിന്റെ ഫോട്ടോ, ഒരു നേച്ചർ സീനറിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ആരോ എടുത്തതാണ്. ബട്ട് ഷീ ഈസ് ക്ലെയിമിങ് എ സ്പേസ് ഇൻ ദാറ്റ് പിക്ചർ. ഷീ ഈസ് സേയിങ് you will be able to locate me or other women like me, many women like me, in a place where we are not properly represented. ഞങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ പ്രോപ്പറായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്തൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ദോ യു കാൻ സീ ഇറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ്, ബട്ട് അണ്ടർ ദ സർഫസ് വി ആർ ഓൾവേസ് പ്രസന്റ്. അപ്പോ പുറമേക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ് കുഡ് ഈവൻ ബി വെരി ക്ലിയർലി അബൌട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ബിക്കോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അണ്ടർ ദ സർഫസ്. നോബഡി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വീട്ടിലൊരു വയലൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, if a woman is being mistreated by her husband or her family members, nobody talks about it in the society. There are, even in most places, in many countries, including in India, there is no clear law to deal with, or there is no clear law എന്നല്ല, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ പല ആസ്പെക്ട്സിനെയും പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. There are laws against domestic violence. There is no law against marital rape, for example, that you may have read about that in the papers and all that. But domestic violence നെ പറ്റി ലോസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ലീഗൽ റിക്കോഴ്സിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല. പോയാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് എവിടെ എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ വുമൺ ഇൻസൈഡ് എ ഹൗസ് റിമെയിൻസ് അണ്ടർ ദ സർഫസ് ആൻഡ് നോബഡി ഡെപിക്ട്സ് ഇറ്റ്, നോബഡി റെപ്രസെന്റ്സ് ഇറ്റ്. ആരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും, നിങ്ങൾ കാണാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും, സർഫസ് ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ കാണാത്ത പല സ്ഥലത്തും എന്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് എവിടെയാണ്, എത്ര, വാട്ട് എ ലാർജ് പ്രസൻസ് ഓർ വാട്ട് എ സ്മോൾ പ്രസൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നൊന്നും ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ടു യു ബൈ അതേഴ്സ്. Most of the time we are not able to represent ourselves. Somebody else represents us, and this is especially true of somebody who has died. മരിച്ച ആൾക്ക് സ്വയം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മരിച്ച ആളെ എപ്പോഴും മറ്റാരുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളെ പറ്റി പിന്നീട് പറയുന്നത് മറ്റാളുകളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മൊഴികളിൽ കൂടെയും അവരുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻസിൽ കൂടെയും മാത്രമേ ഈ മരിച്ച ആളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളുടെയും ഇഷ്യൂ, which is when they can't represent themselves. They don't have the voice to represent themselves in many cases, but they are represented by others. But ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഐറണി കാണാൻ പറ്റും, because this is actually somebody speaking to us about this, right? So this woman who is dead, who is in the lake, has a voice which is coming through in this poem. അവരുടെ വോയിസ്, ഒരു വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന തരം ഒരു വോയിസ് ആണ് that is coming through in this poem. And it is talking to us and showing us a scene which otherwise we would have missed. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു കഥ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. And then when she says, if you look long enough, eventually you will be able to see me എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. Then it can mean, on the one hand, once you know that I am here, then you will not be able to miss me. അത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ മാത്രമല്ല, in many places, in many representations, in many spheres of the world, you may not see us women out there, but once you know that we are there, then you will not miss us. Once you know where to look, എവിടെ നോക്കണം, എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന്, you have to train yourself. You have to train yourself to see us, to distinguish us from the scenery. So that is also interesting, that the woman merges into the scenery. She is not standing out from the scenery. She merges into the scenery, and you can only distinguish her if you are careful enough, if you expend enough energy. ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക്, if are you dedicated enough to look carefully enough and to distinguish me from the scenery? If you are, then eventually you will be able to see me. So if you try to understand the problems of women, if you try really hard, if you try to push aside all the other kinds of representations, the distortions, the blurrings, etc., then ultimately you will be able to see me, and you will be able to understand what happened to me, why that happened, how I reached the
level that I reach, how I reach the situation that I am in, which is basically that I have drowned. Adellam manasilakanengil you have to pay a lot of attention, you have to expend a lot of energy, and you have to really look in great detail at this photograph, at this text. So that is the basic idea behind this poem. This is a photograph of me by Margaret Atwood.